Perfect. சொல்லுங்க. ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க சொல்லுங்க. This is the gateway சொன்னீங்க. Okay. இது gateway tally இல்ல, இது part தான் master part. The top part இருக்கு பாருங்க. This is called the master part. Okay. This Okay. is the vouchers இந்த இடத்துல தான் we going to do the transactions. சரி. And balance எல்லாமே is only reports. Balance sheetல reports. Correct. We understand that. Okay. So நம்மளுக்கு entry போடுறதுக்கு we need masters. Correct. Okay. Masters போடும்போது we have to create இங்க வந்து chart of accounts னு ஒன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆமா. You will be able நீங்க chart of accounts க்கு போங்க சார். இங்க போயிட்டு நீங்க groups செலக்ட் பண்ணுங்க. Okay. Enter பண்ணுங்க. Okay. Tallyல இருக்கிற இது மெயின் groups இதுதான். இதுதான். Okay. Yes. நம்ம ஏதாவது ஒரு group create பண்றோம்னா we will have to create it under this group. நீங்க பாத்தீங்கன்னா current assets ன்னு பாக்கும்போது கரெக்ட். current assets ல வரும்போது bank accounts இருக்கு, cash in hand இருக்கு, deposits இருக்கு, loans and advance இருக்கு, stock and in hand இருக்கு, sundry debtors இருக்கு. Okay. We will have to create fixed assets now. Okay. ஏன்னா fixed asset இங்க தனியா எடுத்து வந்துட்டாங்க. Fixed asset is not coming under current asset. They already have a fixed asset. Suppose you want to create any other group under this particular group, you can create. Okay. Under that we can do anything. So for example இது வந்து alter பண்ண கூடாது. though அங்க alteration கொடுக்கறாங்க tallyல, but this name should not be altered because in case we are migrating to a new release, இப்ப tally ERP9 tally prime, ஏன்னா அதோட பிளாட்ஃபார்மே வேற டிஃபரண்ட் ஆயிடுது. engine is becoming a different engine. நாளைக்கு அந்த மாதிரி வாங்கும்போது இந்த மைக்ரேஷன்ல எங்களுக்கு நிறைய ட்ரபிள்ஸ் வருது. கஸ்டமர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆல்டர் பண்றவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மைக்ரேட் ஆகும்போது it becomes, ஏன்னா இந்த நேம்க்கு அந்த நேம்க்கு கோரிலேட் ஆக மாட்டேங்குது. It is not getting matched. Understood. So this level we will not touch it at all. Good point. Very good. So assuming na fixed in bank account போறோம்னு வெச்சுக்கோங்க, ஒரு சின்ன இதுக்கு bank accounts போலாம். Okay. Bank account is ledger. Yes. It's a ledger. Now let's escape sir. Let's escape. So இது இப்போ for example capital account is a group இல்லீங்களா? ஆமா, capital account is a group. Current asset and surplus is a subgroup. ஆமா. இப்போ for example current assetல bank account is a subgroup or ledger. Yes sir. Yes. No, it's a subgroup. Subgroup. Because we are only seeing the groups now. We are seeing only the groups. மேல பாத்தீங்களா list of groups ன்னு காட்டுது பாருங்க. அவ்வளவுதான் இருக்கு. Correct. So parent child relationship பாத்தீங்கன்னா current asset கீழ you have 1 2 3 4 5 6 subgroups. That's all it is. Yes. Now going by what you said, we should not change the current asset or do anything or bank account. Yes. Whatever we can do under bank account. Go one level below. You can create under bank accounts, you can create. Wonderful. That's all we need. Wonderful. இதுல போணும். ஓகே, நீங்க இப்போ நேவிகேஷன் நீங்க சொல்லுங்க. இது வந்து groups தான் சார். சோ இது சொல்லுங்க. எஸ்கேப் பண்ணுங்க சார். எஸ்கேப் பண்ணுமா? ஆமா. ஓகே. மெயின் ஸ்கிரீனுக்கு வாங்க. எஸ்கேப் பண்ணுங்க. எஸ்கேப் பண்ணிட்டேன். இல்ல வேண்டாம். இப்போ வந்து நம்ம லெட்ஜர் கிரியேட், now we will create only ledgers. Okay. You create a ledger. You go to ledger sir. இதுதான் லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம்னா என்ன பண்ணனும்? எஸ்கேப் பண்ணுங்க சார். எஸ்கேப். ஓகே. எஸ்கேப். எஸ்கேப் பண்ணிட்டேன். டாலில எப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்கிரீனுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் போவோம். நீங்க அது முன்னாடி ஒரு ஸ்கிரீனுக்கு வேணும்னா ஒரு எஸ்கேப் பண்ணணும். எஸ்கேப். ஓகே. சோ ஒரு ஸ்டெப் டு ஒரு ஸ்டெப் தான் போகும். சப்போஸ் நம்ம மெயின் ஸ்கிரீனுக்கு வரனா திருப்பி எஸ்கேப் அமுக்கணும். Okay. One step at a time. Yeah, escape sir. Escape again? Yes sir. Okay. Now we are going to create. This is a charter of accounts, means list of accounts. Okay. You cannot அங்க எதுவும் transactions எதுவும் நம்ம என்ட்ரி பண்ண முடியாது. சோ நம்ம பண்ண வேண்டியது create or alter. ஏதாவது புதுசா கிரியேட் பண்ணனும்னா we will have to go into create. Okay. Now what is it you are going to create? You are going to create a ledger or you are going to create a subgroup ங்கிறது கேக்குது. Okay. We are going to create a ledger. We are going to create a bank name. ஓகேங்களா? So you are going to select ledger. Okay. Enter. So what is the name of the bank? Suppose it is going to be State Bank of India. Type State Bank of India sir. Ledger name SBI or State Bank of India. Enter. அலைஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது இல்ல. அது வந்து கோடிங் சிஸ்டம் இருந்தனா அந்த கோடுக்கு யூஸ் பண்றதுக்காக அந்த அலைஸ் யூஸ் பண்றோம். அதனால we can skip it off. Enter. Okay.
பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த லிஸ்ட் இங்க வந்துரும். ஓகே. எஸ் மேம். இங்க வந்து நம்ம இது it should be coming under bank accounts. So you select bank accounts. Oh, I can go here and select bank account. Select bank accounts. Okay. Enter பண்ணாலும் உங்க ஸ்கிரீன் முன்ன மாறிடும். இப்போ உங்களோட பேங்கோட அக்கவுண்ட் நம்பர்லாம் கேட்கும். Since it's a bank account, it will ask you the account number. Okay. Enter. ஏதாவது 1 2 3 போடுங்க. Enter. உங்களோட IFSC கோடுனா IFSC கோடு. Okay. அதெல்லாம் உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் வரும். Enter. Enter. Enter sir. Enter. Enter. இங்க இது வந்து உங்களுக்கு லைசென்ஸ் வெர்ஷன் இல்ல, எஜுகேஷனல் வெர்ஷன் ஆகுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா பேங்க் நேம் வந்து இந்தியால என்னென்ன பேங்க்ஸ் இருக்கோ அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் will automatically get popped out. You will have to just select the bank of accounts. Okay. இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் அங்க லிஸ்ட் காட்டும்போது ஸ்டேட் பேங்க் பண்றது என்ன ஆகும்னா ஸ்டேட் பேங்கோட செக் ஃபார்மேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு லோட் ஆயிடும். நீங்க செக் என்ட்ரி போடும்போது செக் பிரிண்டிங் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே ஸ்டேட் நீங்க blank செக் வெச்சீங்கன்னா அதுவே அந்த ஸ்லாட்ல அதே பிரிண்ட் பண்ணிடும். Wonderful, wonderful. ஓகேங்களா? சோ என்டர். இதெல்லாம் நம்ம எஜுகேஷன்ல இருக்கனால என்டர். இங்க தான் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா இந்த செக் பிரிண்டிங் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் நம்ம இங்க செட் பண்றோம். கரெக்ட். இங்க வந்து செக் புக்ஸ் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். செக் புக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு செக் புக்ஸ் வந்து கொடுக்கும்போது ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க. இது 50 நம்பர் செக்ஸ்னா எஸ் போங்க, மேல எஸ் போங்க சார். மேல போங்க. ஓகே, அங்க வந்து எஸ் போடணும். ஓகே. எஸ் கொடுங்க. என்டர் கொடுங்க. இங்க வந்து உங்களுக்கு செக் நம்பர்ஸ் கொடுப்பாங்க. So that உங்களுக்கு ஒரு செக் நம்பர் நீங்க என்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 6 lakhs 1 போட்டுருங்க. ஏதாவது ஒரு நம்பர் போடுங்க. 6 lakhs 1 ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஆஃப் யுவர் செக் புக். ஓகே. என்டர். 2 நம்பர் எவ்வளவு நம்பர் இருக்கலாம், இல்லாட்டி நம்பர் ஆஃப் செக்ஸ் கிட்ட போய் நீங்க ஒரு blank என்டர் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 2 நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபில் பண்ணிடும். இப்போ இந்த 50 செக் புக்ஸ் நீங்க 2000 செக் லீஃப் புக் போட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா 2000 செக்ஸ் வந்துரும். நம்பர்ஸ் வந்துடுது. This is your check number. நீங்க மேனுவலா நீங்க மெயின்டெய்ன் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் புக், செகண்ட் புக். ஓகே. ஓகேங்களா? நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் புக், செகண்ட் புக். ரைட். அந்த மாதிரி நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு புக் காலியானோ ஒரு புக் வரும். புக் 1 புக் 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். we can say book 1 book 2 book 3 அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். ஆமா, நீங்க போட்டு வச்சுக்கலாம். சோ என்டர் பண்ணுங்க சார். 1 second. You may make it at 2000 போடுறீங்கன்னா 2000 வரும். book 1. ஓகே. என்டர் சார். என்டர் பண்ணிட்டேன். இப்போ டாலில எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு blank காமிச்சனா இது முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். Okay. Whenever you are entering a blank line, it will enter. Otherwise, it will keep on asking. If it is a blank, you please enter. You have completed. It should be a blank line. It will come out. It will come out. Okay. Yes. இப்போ enable check printing yes ன்னு கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும்னா உங்க பேங்கோட செக் ஃபார்மேட் வந்து அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா டாலில லோட் ஆயிடும். லோட் ஆயிடுது. ஓகே. அப்ப நீங்க என்ட்ரி போட்டோம்னா பேமெண்ட் கொடுத்தோம்னா வாண்ட் டு பிரிண்ட் செக் yes ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க செக் லீஃப் கிழிச்சு நீங்க இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர்ல லேசர் பிரிண்டர்ல வெச்சீங்கன்னா அந்த ஸ்லாட்ல அதுவே பேலன்ஸ் ஆகி ஃபில் பண்ணி கொடுத்துரும், உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே. சோ அதுல வந்து இப்போ அந்த செக் ஃபார்மேட் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதெல்லாம் ஆல்ரெடி ப்ரீ லோடடா வந்துருது. வெரி நைஸ். ப்ரீ லோடடா இருக்கும். எனி செக் ஃபார்மேட் புதுசா பேங்க் மாத்துனாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டாலில மாறிடும். ஓகே. எஸ். ஆல்ரைட். we will have to get to that. Okay, very nice. Yes. Okay. என்டர் சார். ஓகே. இங்க வந்து உங்க பேங்க் என்டர் பண்ணுங்க சார். உங்க பேங்க் நேம் எல்லாம் உங்க அட்ரஸ் பேங்கோட அட்ரஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கலாம். just for that. ஓகே. ஓகே. ஸ்டேட் எல்லாம் போடலாம். ஸ்டேட்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்க உங்களுக்கு பாப் அப் வருமோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் வந்துரும். ஓகே. இப்ப ஸ்டேட் தமிழ்நாடுன்னு இருக்கு. மேல வந்து நீங்க போனீங்கன்னா தமிழ்நாடோட எல்லா ஸ்டேட்ஸும் இருக்கும். ஓகே. வந்துருச்சு. ஆமா. ஆட்டோமேட்டிக்கா டிராப் டவுன் லிஸ்ட் வந்துருச்சு. சப்போஸ் நீங்க இன்னொரு ஷார்ட்கட் கீ நீங்க மேல போங்க சார். தமிழ்நாடு வந்து போங்க. ஓகே. ஸ்டேட் போங்க. See how it happens now, you do not know your name, you just type T ன்னு மட்டும் நீங்க டைப் பண்ணுவீங்களா, என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே. it will get filtered. என்ன பண்ணும், அது ஃபில்டர் ஆயிடும். நைஸ். லெட்ஜரும் அப்படிதான். இங்க என்ன ஆகுதுன்னா T எங்க ஸ்டார்ட் ஆதோ அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ளூ லைட் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். பேலன்ஸ் எல்லாம் ஏன் இருக்குன்னா there is a containing of T. அதனால தான் உங்களுக்கு அங்க காட்டுது. நம்ம தமிழ்நாடுனா TA ன்னு அடிச்சீங்கன்னா அது ஒண்ணு ஆட்டோமேட்டிக்கா தமிழ்நாடுன்னு வந்துரும். சோ என்டர் பண்ணலாம். என்டர் பண்ணிடலாம். TA போட்டாக்க TAM போட்டாக்க என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபில்டர் ஆயினே வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, நைஸ். சோ இந்தியா செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. பின் கோட் சரி விட்டுடுங்க. விட்டுடலாம், நான் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அது என்டர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு GST நம்பர் இல்ல, உங்களுக்கு GST இல்லனால you can skip your GST or you want to enter a bank GST, you can enter because GST இருந்ததுனா you can take credit of your GST.
Okay, we are பேங்க் not having சார்ஜஸ் GST. போடும்போது பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க, ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் டாக்ஸ் போடுவாங்க, சர்வீஸ் சார்ஜஸ் சர்வீஸ் டாக்ஸ். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் a GST number you can avail your GST credit. அதுக்காக உங்கள பர்பஸ்க்கு உங்களுக்கு GST கிரெடிட்லாம் இருக்காது. இல்ல, சோ நீங்க என்டர் பண்ணிடலாம். என்டர் போட்டேன். அது மாதிரி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுக்குது. இந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளவு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கோ அந்த பேலன்ஸ் இங்க என்டர் பண்ணலாம். So this is called the ledger. Yeah, this is called the ledger. Okay, now I understand. என்டர் பண்ணுங்க சார். Okay, accept. Yes, accept yes or no. y போடிங்கனா போதும். y போடிங்கனா it is shortcut key y. or you can mouse பண்ணலாம். y போடிங்கனா it comes to this thing. Suppose இது வெளில escape பண்ணிட்டீங்கனா you can it will come back to the main menu. So இங்க escape பண்ணி வெளில வந்துறலாம். வெளில வந்துறலாம். escape பண்ணுங்க. Okay, இப்போ escape பண்ணுங்க சார். இப்போ ஏதா ஆல்டர் பண்ணனும்னா you will have to go to alter. Okay, you want to alter what? Ledger. Ledger. Bank நீங்க பண்ண பேங்க்ல நீங்க ஆல்டர் பண்ணா ledger. இங்க இங்க SBI போனீங்கன்னா உங்க வந்துருச்சு. பேங்க் இங்க காட்டும். இந்த பேங்க் செலக்ட் பண்ணுங்க. You can go and select And then modify whatever you want. You can do all corrections you can do. Next time உங்களுக்கு புது செக் புக் வந்தனா இதே processல தான் போயிட்டு இந்த இடத்துல செட் ஆர்டர் செக் புக்ஸ்ல எஸ் கொடுத்து நீங்க புது செக் புக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்க செட் ஆர்டர் செக் புக்ஸ் இருக்குல்ல சார்? ஆமா. எஸ் அங்க போய் நீங்க எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரீன் ஓபன் ஆகும். where you can go and alter your next set of check books. Okay. ஓகேங்களா? இது செக் பிரிண்டிங், இது வந்து தேவையில்லை இங்க. சோ இத வந்து நம்ம ஏதோ ஆல்டரேஷன் முடிச்சிட்டீங்கன்னா you will have to do enter பண்ணிட்டு accept yes வரைக்கும் வரணும். Okay. என்டர் பண்ணுங்க சார், அங்க என்டர் பண்ணுங்க. இல்ல இது செக் புக்ல ஆல்டரேஷன் உங்க புக் பேரை மாத்திரீங்கன்னா நீ புக் 1 வைக்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் இதுனா இப்போ லாஸ்ட் வரைக்கும் என்டர் பண்ணனும் நீங்க. என்டர் என்டர் பண்ணனும், ஃபுல்லா வரணும். பண்ணிட்டு கடைசில accept yes வரணும். that's a shortcut key in Tally. நீங்க எங்கனா முடிச்சிட்டீங்கன்னா you can just press control A. control yes, control A பண்ணீங்கனாக்க ஆமா, அந்த level of field ல போட்டு நீங்க control A போட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் ஆயிடும். Okay. or you will have to come to the end till accept yes. நீங்க escape press பண்ணீங்கன்னா சேவ் ஆகாது. control A பண்ணா அந்த லெவல்ல சேவ் ஆயி வெளில வந்துரும். அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே சேவ் ஆயிட்டு வெளில வந்துரும். Okay, got it. Nice. So this so I understood groups, subgroups and ledgers. We got it. Okay. So I'm back. You can now இப்போ நீங்க ஒரு லெட்ஜர் ஒன்னு கிரியேட் பண்ண போறீங்க. You are going to do some bank charges. first உங்களுக்கு bank book கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க சார். ஆமா. bank கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. let's do a transaction telling bank charges we are paying 100 rupees. சரி. நம்மளுக்கிட்ட bank chargesங்கற லெட்ஜர் இல்ல. சரி. but still we can do the transaction. எப்படி பண்ணலாம்னா vouchers போங்க. vouchersல நம்ம payment entry-யா receipt entry-யா இங்க சைடுல காட்டுது பாருங்க. now we are in the payment entry because this top bottom shows payment entry. சரி. whereas you want to go to receipt you will have to click receipt. இங்கலாம் இருக்கு சைடுல இருக்கிற பட்டன்ஸ் செலக்ட் பண்ணி வேண்டியதான். இங்க இருக்கிற ஷார்ட்கட் கீஸ் போணும். F6 இல்லாட்டி அப்படியே அந்த இடத்துல போய் நம்ம கிளிக் பண்ணா கூட நீங்க receipt entry போட போறீங்களா purchase entry போட போறீங்களாங்கிறது இங்க இருக்கும். purchase na F8 அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஆமா. இல்ல எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி before we get in here, ஒரு question. So இதெல்லாமே வந்து when I do a payment or a receipt, it will do the double entry for me, right? Yeah. Yes sir. So I don't need to do the journal entry. Journal entry we don't have to do the journal entry. No. Thank God. அதுதான் எங்களுக்கு மெயினா வேணும். ஏன்னா இந்த some of the YouTube இத பார்த்தப்ப எல்லாம் they were doing the journal entry. It was journal entry பண்றதுங்கறதே journal entry தான். accountsங்கிறது journal entry தான். நம்ம entry for payment போடணும்னா எந்த அக்கவுண்ட்ல எந்த voucher எடுத்தாலும் இது going to ask for two accounting ledgers. ஒன்னு டெபிட் பண்ணும், ஒன்னு கிரெடிட் பண்ணும். ஓகே. இங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த என்ட்ரில பண்ணும்போது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா சிங்கிள் என்ட்ரி மோட்ல இருக்கு. உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு டபுள் என்ட்ரியாவே அதுவே உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிடும். அப்படியே. ஓகே. ஆமா. இப்போ நம்ம டேட் மாத்துறோம்னா நீங்க F2 டேட் கொடுத்து இந்த மேல இருக்கிற டேட்டை மாத்துவீங்க. இப்போ மாத்தாதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு எஜுகேஷன்ல இருக்கனால it will accept only 1 and 2. Okay. If you are having a license na 3 4ங்க third accept ஆகும். எஜுகேஷன்ல first and second date மட்டும் தான் போகும். இப்போ பேங்க் இந்த அக்கவுண்ட்ல நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க, என்டர் பண்ணுங்க. எஸ் ன்னு அடிங்களா இல்ல என்டர் பிரஸ் பண்ணுங்க. யா. நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இங்க இருக்கு. நீங்க இங்க செலக்ட் பண்ணலாம். இங்க ஜஸ்ட் நீங்க எஸ் ன்னு செலக்ட் அங்கேயே நீங்க டைப் அடிச்சீங்கன்னா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே. லெட் மீ டு தட். இங்க வந்து எஸ் ன்னு அடிங்க. எஸ் எஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது SBI வரும்.
நீங்க ஆமா. அப்படியே என்டர் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அவ்வளவுதான். என்டர் பண்ணிடுங்க. ஓகே. இப்போ particulars. Now we are going to say bank charges. ம். We do not have bank charges. ம். Ledger இல்ல. இல்ல. ஆமா. Tally நீங்க என்ன simplifiedனா very easy. எந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன கிரியேட் பண்ணனும், it is called alt C. Alt C. See, you press alt C. இது ஒரு நிமிஷம். Okay. So Alt C will create ஆமா. ledger. Alt C. Okay. Yes. Okay. இங்க போயிட்டு நீங்க பேங்க் சார்ஜஸ் என்டர் நம்ம கிரியேட் ஸ்கிரீன் பார்த்தோம்ல சார், அந்த கிரியேட் ஸ்கிரீன் இங்கே வந்துரும் உங்களுக்கு. இங்கே வந்துருச்சு. Okay. ஆமா. பேங்க் சார்ஜஸ் என்டர் பண்ணலாம். So now I'm so bank charge ன்ற ledger நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். Okay. Let's create that. Okay, bank charges. Allies நம்ம skip பண்ணிக்கிறோம். இங்க வந்து you will have to group it. So it will come under entire direct expenses. Direct expenses னா நீங்க D ன்னு செலக்ட் பண்ணலாம். So under direct expenses இல்லீங்களா? இங்க D ன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஆயிடுது. பாத்தீங்களா D ல ஸ்டார்ட் ஆறதெல்லாம் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க செலக்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணிடுங்க. அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க பிரஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். It's a direct expense ஓட லெட்ஜர் இது ஃபார்மேட் உங்களுக்கு மாறிடுது. ஆமா. சோ உங்களுக்கு இங்கே முடிஞ்சிச்சு. உங்களுக்கு வேலை வந்து you are going to not applicable கொடுத்துருங்க. Not applicable இல்லையா? அது கொடுங்க என்டர் பண்ணுங்க சார். இப்போ உங்களுக்கு முடிஞ்சிச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்க போட்டு நீங்க எஸ் பண்றதை விட இதோட உங்க வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா you can press control A. Control A. பாத்தீங்கன்னா உங்க லெட்ஜர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. உங்க லெட்ஜர்ல உள்ள பேலன்ஸ் உள்ள டிரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் ரெண்டுமே எதா இல்லனால இப்போ பேங்க் சார்ஜ் ஒரு 100 ரூபீஸ் போடுங்க. 100. என்டர் சார். சோ காஸ்ட் சென்டர் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அதனால உங்களுக்கு இல்ல. இப்போ உங்க காஸ்ட் சென்டர் உங்களுக்கு வேணும்னா இங்கே நீங்க எஸ்கேப் பண்ணலாம். இல்ல இங்க இருந்து கூட நீங்க காஸ்ட் சென்டர் கிரியேட் பண்ணலாம். புது காஸ்ட் சென்டர் alt C. So here is where my project will come in. Project 1 2 3 நம்ம பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க. நீங்க பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த லெட்ஜருக்கு உங்களுக்கு காஸ்ட் சென்டர் வேணாம்னா சார் ஒரு நிமிஷம் எஸ்கேப் பண்ணுங்க சார். சரி. எஸ்கேப் பண்ணிட்டு வாங்க. எஸ்கேப் பண்ணுங்க. எஸ்கேப் பண்ணா முன்னாடி போங்க. எஸ்கேப் பண்ணுங்க. இந்த பேங்க் சார்ஜ்ங்கற லெட்ஜர் பேங்க் போங்க. பேங்க் சார்ஜஸ் எஸ்கேப் பண்ணிட்டு மேல எஸ்கேப் பண்ணுங்க. ஓகே. இப்போ நம்ம பேங்க் சார்ஜஸ்ங்கற லெட்ஜர்ல நம்ம காஸ்ட் சென்டரை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். காஸ்ட் சென்டர் வேணாம்னா இந்த பர்టిక్యులர் லெட்ஜருக்கு போகும்போது காஸ்ட் சென்டர் கேட்காது. இங்க you go to alter sir. லெட்ஜர் போங்க. ஓகே. அங்க பாத்தீங்களா பேங்க் சார்ஜஸ் என்டர் பண்ணுங்க. இங்க ஒரு செகண்ட். இங்க மோர் டீடைல்ஸ் கொடுங்க சார். மோர் டீடைல்ஸ். ஓகே. ஆமா இங்க சைடுல இருக்கு பாருங்க. என்டர் பண்ணுங்க. ஓ மோர் டீடைல்ஸ் இங்க இருக்கு. ஓகே. என்டர் பண்ணுங்க சார். இங்க பாத்தீங்களா காஸ்ட் சென்டர் அப்ளிகபிலிட்டி எஸ் ன்னு இருக்கு. ஆமா. இந்த இடத்துல போய் நீங்க காஸ்ட் சென்டர் அப்ளிகபிலிட்டி நோன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த லெட்ஜர் கேக்கும்போது காஸ்ட் சென்டர் கேட்காது. ஏன்னா எல்லா எக்ஸ்பென்ஸும் உங்களால காஸ்ட் சென்டர் போட முடியாது. இந்த பேங்க் சார்ஜஸ் போடுறீங்கல எப்படி நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்க போட முடியாது. சில எக்ஸ்பென்சஸ்க்குலாம் வேண்டாம்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு காஸ்ட் சென்டர் வைஸ் அப்ளிகபிலிட்டியே நீங்க நோன் ஆக்கிடலாம். Got it. So for each ledger we can say whether it is whether we need a call center or not. Yes. Okay. Got it. Okay. So இங்க வந்து இப்ப இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து டவுன் போங்க. கீழ வாங்க. அந்த இடத்துல போயிட்டு ஜஸ்ட் நோன் கொடுங்க. ஓகே. அப்படியே போட்டு கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு இங்கே சேவ் பண்ணிடலாம். Sir, Murali sir, I will back in 10 minutes sir. No problem. You go ahead. Thank you. So உங்களுக்கு புரிய வரும் லெட்ஜருக்கு உங்களுக்கு காஸ்ட் சென்டர் வேணுமா வேணாமாங்கிறது நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம லெட்ஜர்ஸ் வேணுமா அந்த லெட்ஜர்ஸ் அங்கேயே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு நீங்க என்டர் பண்ணலாம். ஓகே. Let's go again to the payment voucher. Escape. Go to voucher sir. Right. Now bank SBI ன்னு enter பண்ணுங்க. SBI ன்னு போடுங்க. Right. Enter. நம்ம bank charges BA சும்மா BA ன்னு அடிங்களா. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க இருக்கும். Enter பண்ணுங்க.
ஒரு 100 rupees போடுங்க. என்டர். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க அப்டேட் ஆயிருக்கு சைடுல. இதோட கரண்ட் பேலன்ஸ், அதோட கரண்ட் பேலன்ஸ். ஏன் ரெட்ல காட்டுதுன்னா உங்ககிட்ட பேங்க்ல ரெசிப்ட் இல்ல, பணம் இல்ல. இல்ல. மைனஸ்ல போகும். அதனால உங்களுக்கு ரெட்ல கிரெடிட்ல இருக்கனால மைனஸ்ல ரெட்ல காட்டுது. ஓகே, என்டர் பண்ணுங்க சார். அக்செப்ட், என்டர். ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து பேங்க் சார்ஜ் வந்து நம்ம செக்கா இருக்காது. ஆமா. ஏன்னா நீங்க வந்து செக் இஷ்யூ பண்ணல. ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து நீங்க என்டர் பிரஸ் பண்ணுங்க. எஸ்கேப் என்டர் பண்ணுங்க. இல்ல சார், அந்த செக் அண்ட் நீங்க இங்க வந்து அதர்ஸ்ல போட்டு விட்டுருங்க. அதர்ஸ்ல போட்டுடலாம். ஓகே, காட் இட். இட்ஸ் நாட் no, it doesn't have anything. செக் புக்லாம் இல்ல இதுக்கு. சோ blank என்டர் பண்ணிட்டு இது பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? சப்போஸ் நீங்க யாரா பார்ட்டிக்கு நீங்க டெலிபோன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஏதா பண்றீங்கன்னா சொல்லுங்க. டெலிபோன் எக்ஸ்பென்ஸ் அது மாதிரி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? செக் நம்பர் யூஸ் பண்ணுவோம். செக் நம்பர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இப்ப தேவையில்லை. அதர்ஸ் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம். தேவை பண்ணல. இந்த வவுச்சர் நான் சேவ் பண்ணல, எஸ்கேப் பண்ணிட்டாங்க. வவுச்சர் சேவ் பண்ண வேண்டாம். நீங்க சேவ் இட் பண்ணுங்க, இல்ல எஸ்கேப் கூட பண்ணீங்கன்னா வவுச்சர் சேவ் ஆகாது. ஆமா, நீங்க இங்க வந்து என்டர் பண்ணிட்டு நீங்க இது எஸ்கேப் பண்ணிடுங்க சார். ஓகே, எஸ்கேப் பண்ணிட்டு நீங்க வெளில வந்துடுறீங்க. என்ன ஆகும்னா you will not save, இங்க வந்து வவுச்சர் சேவ் ஆகாது. எப்பவுமே கடைசில வந்து அக்செப்ட் எஸ் வரைக்கும் சேவ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாலில. ஓகே, I'm just showing you what it could have happened. ஓகேங்களா? got it. இந்த டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் ஆகாது. எஸ்கேப் பண்ணிட்டு ரெக்கார்ட் ஆகாது. சோ வவுச்சர்ஸ் இப்ப என்டர் பண்ணுங்க சார். ஓகே, you select State Bank. Enter. Okay. You can create one more ledger called telephone charges. Alt C. Okay. Create மேல காட்டுது பாருங்க சார். create மேல create காட்டுது பாருங்க. You have to press this button, create. ஒரு நிமிஷம், இங்க இந்த ஓகே ஓகே, இதுல அந்த ஜூமோட இது வந்து கொஞ்சம் மறைச்சிக்குது சில இடத்தெல்லாம். வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே, இந்த ரைட் சைடுல இருக்கு பாருங்க, கிரியேட் இருக்கு பாருங்க. மேல இங்க சார் சைடுல ஒரு பாப் அப் மேல ரைட் ஹேண்ட் சைடுல கிரியேட் இருக்கு பாருங்க. மேல இருக்கு. சாரி. I see. ஓகே, கிரியேட். இங்க லெட்ஜர் கிரியேட் ஆகுது. டெலிபோன் சார்ஜஸ் போடுங்க. டெலிபோன் எக்ஸ்பென்சஸ் எனிதிங், you just type your ledger. Okay, enter. It comes under direct expenses தான். So நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிடுச்சுனா you can press control A. So okay, control A. I'm just looking, I had only one question. So in the list of groups இருக்கு இல்லையா, இது as a value எங்கேயாச்சும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியுமா என்னால? For my அது பண்ணிக்கலாம், அது ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. Okay, later on I'll get it from you. I'll get it from you. இல்ல, chart of accounts காட்டுதுல, அதுல பார்த்து alt போட்டு எக்ஸ்போர்ட்னா உங்களுக்கு எக்ஸல் எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடும். சரி, அதை எப்படி நான் பாத்துக்கிறேன். இத முடிச்சிட்டு நம்ம அதுக்கு பாத்துக்கிறேன் நான். ஓகே, அது பாக்கலாம். ஓகே, இங்க வேலை நம்மள முடிஞ்சதுனால control A பிரஸ் பண்ணிடுங்க. முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இங்க டெலிபோன் சார்ஜஸ் வருது. you can enter your telephone charges. ஓகே, இது வந்து we are paying a check இதுல. ஆமா சார், என்டர் பண்ணுங்க. 50 என்டர் பண்ணுங்க. என்டர் பண்ணும்போது என்ன, செக் நம்பர் 1 ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது. You don't have to retype your check numbers. Correct. Okay, got it. Suppose you are not using 1, you can always use 0, 2 அந்த 2 வந்து ஆல்டர் பண்ணிக்கூட நீங்க என்டர் பண்ணிக்கலாம். மேனுவலா என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நாங்க ஃபர்ஸ்ட் செக் கூட நான் blank-ஆ வெச்சுக்கிறேன். அதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க வரும்போது நான் உடனே என்டர் பண்ணேன்னா இங்க 2 கூட நீங்க போட்டுக்கலாம். சோ 1 நம்ம யூஸ் பண்றோம். என்டர் பண்ணுங்க சார். இதுல ஒண்ணு இருக்கு. இங்க வந்து எஸ் என்டர் பண்ணுங்க. 1 மினிட். ஜூம் இங்க சைடுல போனதுனால உங்களுக்கு அதே ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஆமா, இந்த சைடுல போனதுனால இதாயிடுச்சு. ஓகே, இங்க பாருங்க சார், இங்க டெலிபோன் சார்ஜஸ் 100 rupees என்டர் பண்ணுங்க. இங்க ஒரு இப்போ 50 என்டர் பண்ணிருக்கேன். 50 என்டர் பண்ணுங்க. என்டர் பண்ணி ஸ்கிரீனுக்கு வாங்க. ஓகே, அக்செப்ட் எஸ் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டேன். இப்போ ஒரு என்ட்ரி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியாச்சு நம்ம. ஆமா. சோ அதனா வவுச்சர் நம்பர் 2ங்கிறது மூவ் ஆகும். மூவ் ஆயிருச்சு. ஓகே, ஓகேங்களா? இதோட ரிப்போர்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம்.
ம். நீங்க எஸ்கேப் பண்ணுங்க. ஓகே. Put here. There are different transactions. Day book wise பார்க்கலாம். Day wise னா day book னு ஒன்னு இருக்கு மேல. ஓகே. அதை என்டர் பண்ணீங்கன்னா அன்னைக்கு டேட்ல என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்ததுன்னு காட்டும். Very உங்களுக்கு எந்த nice. டேட் வேணுமோ மேல F2 டேட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ம்ஹும். இல்லாட்டி ஒரு பர்టిక్యులர் டே ஃப்ரம் டேட் டு டேட் யூஸ் பண்ணா Alt F2 யூஸ் பண்ணணும். Alt F அந்த ஷார்ட் Alt F2 1ஆம் தேதியில இருந்து 5ஆம் தேதினா ஃப்ரம் டேட் டு டேட் கேட்கும். அன்னைக்குள்ள Okay. லிஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்க காட்டும். சோ அந்த ஷார்ட்கட் கீஸ் எல்லாம் எங்க போய் வேர் கேன் ஐ லேர்ன் அது? I'll give it to you sir. I'll give it to you. ஒரு ஓகே, வண்டர்ஃபுல். ஓகே. சோ இதுல வந்து இன்னைக்கு சார்ஜஸ் 50 மட்டும் காமிக்குது, which is good. ஓகே. ஓகே சார். இப்போ வந்து இல்ல டாலில எப்படின்னா மாஸ்டருக்கு ஆல்டரேஷன் கொடுத்திருப்பாங்களே தவிர there will be no voucherல கிரியேஷன் ஸ்கிரீன் தான் கொடுப்பாங்க தவிர ஆல்டரேஷன் ஸ்கிரீன் எங்கன்னா நீங்க இந்த புக்ல போயிட்டு இந்த டிரான்சாக்ஷன் எந்த புக்ல வேணா பண்ணி இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஓபன் பண்ணலாம். இப்போ செலக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ டெலிபோன் சார்ஜ் என்டர் மாதிரி என்டர் பண்ணீங்கன்னா என்டர் பண்ணுங்க சார். அது நெக்ஸ்ட் வவுச்சர் லெவலுக்கு ட்ரில் டவுன் ஆயிடும். வவுச்சர் லெவலுக்கு. ஓகே. ஆமா, நீங்க என்ன வேணாலும் நீங்க ஆல்டர் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு சேவ் பண்ணீங்கன்னா சேவ் ஆயிடும். ஓகே, I can save it say 75 rupees போட்டு 75 போட்டுட்டு என்டர் ஆர் கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு சேவ் பண்ணீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஏ போடலாம். கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு சேவ் ஆயிடும். இப்போ எஸ்கேப் பண்ணுங்க சார். எஸ்கேப். ஓகே. Now we will go to the next book. We will go to profit and loss account. சரி. இந்த profit and loss accountல உங்களுக்கு 75 rupees லாஸ்ட்ல இருக்கும். காரணம் வந்து உங்களுக்கு இன்கமே இல்ல, உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நெட் லாஸ் 75 காட்டுது. கரெக்ட். இங்க Alt F1 டீடைல் கொடுங்க. Alt F1 செலக்ட் பண்ணுங்க. Alt F1. ஓகே. ஓ சாரி. Alt உங்களுக்கு இதாக மாட்டேங்குது நினைக்கிறேன். ஆமா, எனக்கு வந்து Alt F1 போட்டனக்க ஸ்கிரீன் பிரைட்னஸ் வந்துருச்சு. ஓகே, நீங்க profit and loss செலக்ட் பண்ணுங்க சார். இது நான் ஓகே. பரவாயில்ல சார். அது பரவாயில்ல, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் செலக்ட் என்டர் பண்ணுங்க. டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்டர் பண்ணுங்க. என்டர் பண்ணுங்க அப்படியே. ஓகே. ஜஸ்ட் என்டர். உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன இருக்கோ அங்க காட்டும். டெபிட்ல வந்துருச்சு. $75 டெலிபோன் சார்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணுங்க. இங்க லிஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எந்தெந்த மந்த்ல என்னென்ன நடந்துக்குது இங்க ட்ரில் டவுன் ஆகும். ஓகே. நீங்க ஏப்ரல் டேட்ல செலக்ட் பண்ணுங்க. ஏப்ரல் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஏப்ரல் மாசம் என்னென்ன லிஸ்ட் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும், ட்ரில் டவுன் ஆகும். வந்துருச்சு. இப்போ இத செலக்ட் பண்ணுங்க. It goes to the voucher. நீங்க 60 ரூபீஸ் ஆகுங்க, உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு எல்லா புக்ஸும் மாறிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காவே. எல்லா புக்கும் மாறிடும். காட் இட். எந்த ரிப்போர்ட்ல போய் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஆல்டர் பண்ணாலும் இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்டேட்ஸ் ஆல் தி புக்ஸ். வண்டர்ஃபுல், வண்டர்ஃபுல். வெரி நைஸ். சோ இப்போ எனக்கு இதுல ஒரு பர்టిక్యులர் அதுல செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் வைக்கலாம். நம்ம இந்த பர்టిక్యులர் பர்சனுக்கு ஆல்டரேஷன் வந்து டிசால்வ் பண்ணி வச்சிடலாம். கைப்பட்டு எங்கனா ஒரு இடத்துல ஒரு என்ட்ரி மாத்தி விட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே மாறிடும். ஆமா, அதுக்கு we have security control டாலில இந்த பர்టిక్యులர் பர்சனுக்கு எவ்வளவு டே செக்யூரிட்டி வைக்கலாம் அதெல்லாம் கூட காட்டலாம். சோ அந்த கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க அதெல்லாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடலாம். அத ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. வெரி நைஸ். சோ இதுல எனக்கு ஒரே ஒரு क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னாக்கா what creation alteration it will automatically post to the books and the bookஸ்ல போய்ட்டு நம்ம டிரான்சாக்ஷனை என்ன பண்ணனுமோ எடிட் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட். அங்கேயே உங்களுக்கு லெஜர் கிரியேட் பண்ணனுமா Alt C போட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான். இந்த ஸ்கிரீன்லயே எல்லாமே முடிஞ்சிரும். எல்லாம் முடிஞ்சிரும். ஓகே. ஆமா, நீங்க பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராவாங்கிறது நீங்க சைடுல இருக்கிற பட்டனை வச்சு செலக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது அவ்வளவுதான் சார். சோ இதுல one question I have. இப்போ இந்த 75 rupees வந்து டெலிபோன் என்ட்ரின்னு போட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து 2-3 டெலிபோன் கம்பெனி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். whom I am paying to and the vendor, where do I configure the vendor? வெண்டர் வந்து நீங்க லெட்ஜர் வைஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு டெலிபோன் சார்ஜஸ் ஒரு மெயின் குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஏர்டெல் பிஎஸ்என்எல் சப் லெட்ஜர் மாதிரி நீங்க போட்டு வச்சுங்க. So it goes as sub ledger. இது பெட்டர். ஏன்னா உங்களுக்கு மெயின் லெட்ஜர்ல உங்களுக்கு ஆடிட்டர் கேட்கும்போது அவரு என்ன பண்ணுவார், மெயினா டெலிபோன் சார்ஜஸ் தான் கேட்பாரு. நீங்க தனித்தனி லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணாதீங்க. டெலிபோன் சார்ஜஸ் ஏர்டெல், டெலிபோன் சார்ஜஸ் பிஎஸ்என்எல் போடாதீங்க. So what we'll do is we will create Aircel, BSNL all under telephone charges. All under telephone charges. Got charges. So then நாளைக்கு டெலிபோன் சார்ஜோட பிரேக்கப் வந்து நம்ம அங்க என்டர் பண்ணீங்கன்னா அதோட டீடைல்ஸ் காட்டும். எந்தெந்த வெண்டர் கிட்ட நம்ம எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கோம். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதோட என்ன பண்ணுவாங்க, டெலிபோன் சார்ஜஸ் வந்து காஸ்ட் சென்டர்ல கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. டெலிபோனோட பில் மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்ணிடுவாங்க. சரி. So that அது வந்து காஸ்ட் சென்டரா வச்சிருப்பாங்க. Got it. அது another way of doing it. Even you can use a cost center. Telephone charges enable பண்ணும்போது லெட்ஜரை
காஸ்ட் சென்டர் எஸ் ன்னு கொடுத்துட்டா then we can create this cost center. BSNL ஆயிடுனா அது கூட உங்களுக்கு காஸ்ட் சென்டர் வைஸ் ரிப்போர்ட் கிடைக்கும். You don't have to go for a ledger creation. Sub ledger creation தேவையில்லை. ஏன்னா அது வந்து just it's going to be an MIS ரிப்போர்ட்டா இருந்ததுன்னா நீங்க இதுக்கு கொடுத்துக்கலாம். நீங்க காஸ்ட் சென்டராவே யூஸ் பண்ணலாம். I understand. இல்ல உனக்கு எங்களுக்கு எங்க அப்ளிகேஷன்ல ஒரு சின்ன கொஸ்டின் என்னன்னா, I understand from a cell phone perspective that will work as a sub ledger. For example, if I have a contractor, okay, if we are doing a project, okay, project பண்றாரு, and the project lo one contractor is going to do lot of stuff. So he may be doing various items. How do I pay various ledgers to one contractor? இது வந்து ஒரு லெஜர் கீழ மல்டிபிள் கான்ட்ராக்டர்ஸ் பாத்துறோம், அது it will work for a telephone charge. But if one vendor I need to pay multiple things. ஒரு வெண்டர் வந்து மிஸ்டர் ராமன் வெச்சீங்க. சரி. அவர் என்ன பண்ணுவாரு? So ராமன் என்ன பண்ணுவாரு? பில்டிங் பண்ணுவாரு, எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பண்ணுவாரு, அந்த மாதிரி கேக்குறீங்களா? Exactly. He is doing building, he is doing electrical work, he is doing plumbing work னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, this is all உங்களோட MIS பார்ட் தான் இது. கரெக்ட்டுங்களா? It doesn't. Can you hold 1 second, sir? Can you hold 1 second, sir? The director தான் கூப்பிடுறார். Hello, Raghu. Hello, Raghupati. The tally demo is going on, Raghu. We are in tally demo. I know, we heard about it. We heard you are in a condolence. That's okay. We'll call you back. Okay, we'll continue with the tally. Okay, bye. It was the our director, Raghupati. He was calling me. It's okay. அவரும் இதுல join பண்ணனும், and unfortunately he has gone to a condolence, so he is not able to join. That's why he called us. Let us continue with what you said, sir. நீங்க சொல்லுங்க, sir. Now it is going to be a vendor. Vendorல வந்துட்டு Mr. Ram is only going to be a creditor. ஓகேங்களா? சரி. அவருக்கு உங்க பேலன்ஸ் இருக்கும். ஆனா அவர் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் வர்க் பண்றாரோ, that is all going to be booked under expenses. சரி. So either you can do it through journal or you can do it through purchase. பர்ச்சேஸ்ல பண்ணலாம். கரெக்ட். We are purchasing something from him. F9 purchase click பண்ணுங்க. F9 purchase click பண்ணுங்க சார். purchasing select பண்ணா நீங்க purchase screen வந்துடுச்சு. இங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் இது இருக்கு. we can do it in wise item wise இன்கா ஏதோ பண்ணலாம், இல்ல அக்கவுண்டிங்ல பண்ணலாம். சரி. உங்களுக்கு இன்வென்டரி இல்லனா, உங்களுக்கு இன்வென்டரி தேவை இல்லனா, இங்க சேஞ்ச் மோட்னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. இங்க ஆல்ட் சேஞ்ச் மோட் செலக்ட் பண்ணுங்க. you select it as an accounting invoice. Yeah, perfect. This is what we want. Correct. Okay. And he is going to give you a bill. ஆமா. நீங்க அவரை என்டர் பண்ணுங்க. அவரோட இன்வாய்ஸ் நம்பரை நீங்க இங்க என்டர் பண்ணிக்கங்க. சுமார் ஏதாவது 1000 போடுங்க சார். ஓகே. டேட் 14 இருக்கட்டும். Now the பார்ட்டியோட நேம் நம்மளுக்கு வெண்டர் மிஸ்டர் ராம் இல்ல, நம்ம கிட்ட லெட்ஜர் இல்ல. So we are putting alt C போட்டு கிரியேட் பண்ணலாம். சோ அவர் வந்து லெட்ஜரா தான் கிரியேட் பண்றோம், வெண்டர் வந்து லெட்ஜரா கிரியேட் பண்றோம். ஆமா. alt C. ஏன்னா நீங்க அவருக்கு பேமெண்ட்ல கொடுக்கும்போது அவரோட பேலன்சஸ் வேணும்ல நமக்கு. சரி. அது வந்து வெண்டர் we are creating as a ledger. That's correct sir. ஆமா சார். Very nice. Okay. alt C போடு. press alt C. Yeah, alt C. Yeah. இங்க ராமன் போடுங்க. Okay. Enter. It will be grouped under sundry creditors. I assume so. Okay. I think we got it. Sundry creditors. Creditor. So sundry creditor. Sundry creditor is a vendor. Yes, sir. Suppliers are sundry creditors. Customers will always be called sundry debtors. Debtors. Suppliers. Very nice. ஒரு நிமிஷம். Supplier வந்து sundry creditors. Customers debtors. Customers debtors. Okay. All right, got it. இப்போ வந்து sundry creditors choose பண்ணிட்டோம். Okay. நீங்க பில் டு பில் மெயின்டைன் பண்ண போறீங்களா இல்ல ஆன் அக்கவுண்ட்ல கொடுப்பீங்களான்னு கேக்குது. பில் டு பில் மெயின்டைன் பண்ண எஸ் ன்னு கொடுத்துருங்க. ஓகே. எஸ் ன்னு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க. கண்ட்ரோல் அவரோட அட்ரஸ் அப்புறம் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். கண்ட்ரோல் அவருக்கு கிரெடிட் பீரியட் ஏதா இருந்தனா you can say that he is giving you a 30 days credit or 60 days credit. நீங்க கிரெடிட் பீரியட் என்டர் பண்ணலாம். so that நீங்க வந்து ஓவர் கிரெடிட்ல ஏதாவது ஒன்னு கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தா நாளைக்கு நம்மளால ரிப்போர்ட் எடுக்க முடியும். ஓகே. அவருக்கு வந்து அந்த ரிப்போர்ட் 30 days கிரெடிட் கொடுக்கலாம். ஓகே. ஓகே சார். என்டர். ஓகே. என்டர் பண்ணிட்டு
இங்க நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி போடும்போது உங்க கிரெடிட்டர்ஸ் செக் பண்ணனும்னா நீங்க எஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா Okay. நீங்க வந்து ஓவர் டியூக்கு தான் எங்க காட்டும் அது. எஸ் கொடுங்க. Okay. என்டர். இப்போ நம்ம வர்க் எல்லாம் இங்கே முடிஞ்சிருச்சுனா நீங்க என்ன பண்ணலாம், கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு சேவ் Actually, we had a problem too. It's getting into the right screens. And the tax reduction at source, pathinaaka, already we ran into a problem with one of the vendors. Okay. So we had to manually do this. This is a good example of how we can save time. பண்ணலாம். When it comes for implementation, can trail you or to do TDS deduction. We don't need to get into. We see the option. Very good. All we need to do is see this options. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ட்ரி போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணிடும். Okay. And it will ask us what is the TDS amount to get. அவரோட PAN நம்பர்ல நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணலனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது 10% டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணும். PAN நம்பர் என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து வெண்டருக்கு எவ்வளவு கான்ட்ராக்ட்க்கு எவ்வளவு வரணுமோ அது செட்டிங்ஸ் இருக்கு. செட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஓகே. for A B C D ன்னு கவர்மெண்டோட ரூல் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. நம்ம அத செக் பண்ணி விட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணும். Now let's not go into that, sir. Not now. I agree. But they're able to see the functionality. That's good. Yeah. Very good. Sir, one more doubt, sir. Adula actually. Sir, adula இப்போ பட்ஜெட் வந்து செப்பரேட்டா ஒரு செக் செட் பண்ண முடியுமா சார்? பட்ஜெட் செட் பண்ணலாம் சார். இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வர்க்னா அந்த இது அத பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஒரு வெண்டர் மட்டும் தான் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். பட்ஜெட்டிங் வெண்டருக்குள்ள இருக்கு. வெண்டருக்குள்ள இந்த செப்பரேட்டா அந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வேற அத பண்ணுவோம் சார். பட்ஜெட்டிங் அத அப்புறம் பண்ணுவோம் சார். இப்போ அவர் கொடுக்குற இன்வாய்ஸை ஃபர்ஸ்ட் இத புக் பண்றது எப்படின்னு பாப்போம். ஓகே. ஏன்னா பட்ஜெட்டிங் அதுல வெளில போச்சுனா இப்ப ஸ்கிரீன் வெளில செப்பரேட்ங்க. பட்ஜெட் ரெண்டு செப்பரேட். ஓகே. ஒரு பில்ல கொடுக்கறாரு, நம்ம எப்படி புக் பண்றது மட்டும் பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் அத முடிச்சிருவோம்ங்கறீங்க. கரெக்ட். ஓகே. Then we'll come back to budget. Okay. So சொல்லுங்க சார், கண்ட்ரோல் ஏ போட்டுட்டா? கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க. ஓகே. இட்ஸ் ஆஸ்கிங் இது அவர் ஏதா எப்ப டிஸ்பேட்ச் த்ரூ எல்லாம் தேவையில்லை, என்டர் பண்ணிடுங்க. எஸ்கேப் பண்ணிடுங்க. எஸ்கேப் குட் எஸ் என்டர். இப்போ ராமன்ங்கற லெஜர் செலக்ட் ஆயிடுச்சு. கீழ வாங்க. ராமன் என்டர் பண்ணா பர்టిక్యులர்ஸ் கேக்கும். ஓ சாரி. நான் கீழ வந்திருக்கணும், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். இல்ல நீங்க என்டர் இல்ல சார், அங்க ராமன் என்டர் பண்ணுங்க. ராமன் என்டர் பண்ணிட்டேன். என்டர் பண்ணிடுங்களா? வாங்க. நீங்க என்டர் பிரஸ் பண்ணிட்டே வாங்கலாம். இல்லடி கண்ட்ரோல் ஏ பிரஸ் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் ஏ. ஓகே, கண்ட்ரோல் ஏ பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? இப்ப பார்ட்டியோட நேம் அட்ரஸ் எல்லாம் இங்க வெரிஃபிகேஷன்காக கேக்குது. என்டர் பண்ணி என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே. என்டர். இங்க பர்టిక్యులர்ஸ் கேக்குது. இப்போ நம்ம பில்டிங்கா எலக்ட்ரிக்கலா எந்த எக்ஸ்பென்ஸ் புக் பண்ண போறோம் கேக்குது. ஓகேங்களா? இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பார்த்தா நம்ம கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல. லெஜர் வந்து டெலிபோன் சார்ஜஸ் தான் இருக்கு. எலக்ட்ரிக்கல்னு இல்ல. So we are going to create one here alt C. Okay. alt C போட்டு அங்க கிரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி பில்டிங்னு போடலாம். Okay. Let us say plumbing. Put plumbing. Okay. ஆமா. Enter. ஆமா. Plumbing வந்து என்ன இதுல எடுத்து போறீங்க? under fixed assetsல தான் எடுத்து போவீங்க. ஏன்னா it is a fixed asset. It comes under buildings. சரிங்களா? So fixed assets எடுத்து போவோம். இல்ல சார், fixed assets எடுத்து. Actually என்ன பண்ணனும் தெரியுமா? it should come under building. building குள்ள fixed assets குள்ள பில்டிங்கா இருக்கணும். ஓகே. அதுக்குள்ள இத எடுத்து வரணும். இப்போதைக்கு நீங்க fixed asset எடுத்து போங்க. I understand. building ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி இருக்கணும். அதுக்கு கீழ அதுக்குள்ள தான் நம்ம plumbingல எடுத்து போறோம். ஏன்னா building குள்ள அதோட வேல்யூ அதெல்லாம். ஓகே, got it. ஓகே, அது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சார். fixed asset மெதுவா பாத்துக்கலாம். இப்போ கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க. ஓகே. got it. இப்போ அமௌண்ட் என்டர் பண்ணுங்க. அவர் கொடுக்கறாரு 5 lakhsக்குனா 5 lakhs என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே. என்டர் பண்ணுங்க சார். என்டர் பண்ண அப்புறம் என்டர் பண்ணுங்க. அதனால இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கேக்கும். அவரோட பில் நம்பர் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. 30 days என்டர் போட்டு என்டர் பண்ணிட்டீங்க, சேவ் ஆயிடும். அக்செப்ட் கேட்கணும் உங்களுக்கு. கேட்க போறாங்க. இல்ல நம்ம அந்த 1 lakh அங்க போட்டோம் பாருங்க. ஆமா. அது முடிஞ்சது இதாயிட்டு இருக்கும். சேவ் ஆயிடும். ஓகே. இட்ஸ் ஏன்னா நீங்க டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்ல ஏதோ 5 lakhs முதல்ல அந்த 75 rupees வரை செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. நீங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு போட்டுக்கிறீங்க? சரி, we'll make a smaller amount. It's okay. We'll make 5 rupees. Okay.
No sir, it should automatically select. இங்க அமௌண்ட் வந்து நீங்க கரெக்ட்டா இருக்கணும். அந்த இடத்துல வந்து இங்க மாறக்கூடாது. சேவ் பண்ணுங்க. அக்செப்ட் கண்ட்ரோல் எப்படி சேவ் பண்ணிடுங்க? கண்ட்ரோல் ஏ தான் போட்டேன், இது சேவ் ஆக மாட்டேங்குது. இட்ஸ் ஓகே, we understand the process. we'll escape போட்டு வெளில போயிடலாம். இங்க தான் ஆக்சுவலி சேவ் பண்ணீங்க, உங்களுக்கு அங்க வரக்கூடாது. something technical some இது நீங்க போனீங்கன்னா இங்க ஆக்சுவலி பர்ச்சேஸ் வந்து இப்படி தான் நீங்க புக் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு அப்புறம் பேமெண்ட் கொடுப்பீங்க. பேமெண்ட் யார் கொடுப்பீங்கன்னா மிஸ்டர் ராமனுக்கு கொடுப்பீங்க. ராமனோட அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா காட்டும், எவ்வளவு டியூ இருக்குன்னு காட்டும். அது கீழே நீங்க செக் நம்பர் கொடுத்துட்டு அவரோட பேமெண்ட் கொடுக்கும்போது 2 லெட்ஜர் மெயின்டைன் ஆகும். ராமனுக்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியது காட்டும், பிளம்பிங்க்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிக்கிறீங்கன்னு காட்டும். அவ்வளவுதான் process. Very good. So this is good. எங்களுக்கு வந்து அந்த journal entry போடாம we are able to use one of the instrument and do it. That's all we want. And Yes, we'll sir. அதை கான்ஃபிகர் பண்ணி கொடுத்துற இனிஷியல் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிட்டாக்க they can continue to use that Yes, particular tool. இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். journal இது ஓகே. alright, got it. So இதுல வந்து one of the questions வந்து இப்போ the sundry creditor and sundry debtor சொன்னோம் இல்லைங்களா? Can we preload all of them early on? ப்ரீலோட் நீங்க மாஸ்டர்ல கிரியேட் பண்ணனும். கிரியேட் கொடுத்துட்டு நீங்க லெட்ஜர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி விடணும். So the way we were going was, I think we understand how it is set up now. Basically we are able to correlate the terminologies with in Tally with what we are trying to do, which is good. So the way we were going is right at the pan நீங்க சொல்லுங்க. For example, GL accounts and சொல்லிட்டு we started creating this. For example, I was using our QuickBooks for an example. QuickBooks ல பாத்தீங்கன்னாக்கா we have the GL types bank accounts, right? Subtypes பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கு, right? இதுல பாத்தீங்கன்னா the only thing we are going to use is bank and checking. And bank account and checkingல we have multiple bank accounts. நீங்க சொன்னதுதான் பண்ணோம். So இதுக்கு correlation பாத்தீங்கன்னா இது groups. I'm just trying to. Bank account is a group. This is a ledger. Yeah, this is a ledger, right? Bank account is a group. இந்த yellowல போட்ட இது வந்து நம்ம tallyன்னு வெச்சுப்போம். Tally terms பாத்தீங்கன்னா group, sub group. Account subtype னா என்னது? checking checking அதுல வந்து bankல வந்து multiple types உங்களுக்கு நீங்க ஒரு இதுல காமிச்சீங்க. One of the options. Okay. Account subtype என்னங்கிறது okay. Checking பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்களேன். I can have cash. இப்போ பேங்க்லயே பாத்தீங்கன்னா cash on hand checking நீங்களே காமிச்சீங்க ஒரு இதுல. Cash on hand is a separate one, sir. That will come under banking, correct? Bank groupல வந்துருமா, sub groupல? Checking னா bank charges அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா checking? Correct. That is called there will be two ledgers. ஒரு voucher க்கு always there will be two vouchers. So there is நீங்க escape பண்ணுங்க, உங்க இதுக்கு வாங்க. voucher அந்த excel வாங்க. Okay. முதல்ல GL காட்டுனீங்களா? அந்த yellow color screen போடிங்களா? அது காட்டுங்க. Okay. அந்த tab போக சொல்றீங்க, right? Okay. அவங்க பாருங்க, எங்களோட இதுக்கு போங்க. Not this one, sir. The other one. Here. Inga you need two types. You will have to debit the expense and credit the party. Ama. Inga checking is a debit. This is also a ledger. Okay. Group இது வந்து ledger இது. இது ledger. Ledger. Okay, got it. This is the amount. The ledgerல வந்து checkingலயே பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி I can have multiple sub ledgers. இது sub ledger இல்ல உங்களுக்கு மேலே பாத்தீங்களா இங்க tally account name இங்க போட்டு வச்சிருக்கீங்களா? அது என்னது? இது ledger சார். இதுவும் ledger தான் சார். एक्चुअली ஒரு transaction எப்படி பண்ணோம்? மேல ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா செலக்ட் பண்ணோம், கீழ பேங்க் சார்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? இன்னும் அவன் பேங்க் சார்ஜஸ் ஸ்டேட் பேங்க் கிரெடிட் பண்ணோம், இத வந்து டெபிட் பண்ணோம். இது பேங்க் சார்ஜஸ். பேங்க் சார்ஜஸ். But we created a bank account இல்லீங்களா? அந்த 1 2 3 நம்பர் போட்டு அதுக்கு செக் புக் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா? This is that. This is account name that. ஆமா, account name, right. Account name அத கீழ கூட நீங்க பேங்க்ல போய் உங்க account nameல நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். So அந்த bank account பாத்தீங்கன்னாக்கா is it bank account this let us go back here. இதுல பார்த்தனா we can find it out. This is where we want to get some. How do we go back to the bank account naka? I have to go back. Escape.
Yeah. இங்க கிரியேட் எல்லாம் ஆல்டர் போங்க. இதுல create a ledger. Ledger. Enter. State Bank of India. So this is your ledger name. This is a ledger name, right? So this is bank account is a group. Bank account is a group. This is the ledger. Yes, sir. Ledger. I can have more than one bank account. Yeah. Each one can have its own checking. Okay, good. So this is a ledger. Okay. Nice. Okay. That is all. So the transaction பண்ணும்போது எந்த ledger select பண்றோம்? ஆமா. Now my question is, ஏன்னா ஒரு ledger debit பண்ணனும், ஒரு ledger credit பண்ணனும். ஒண்ணு மட்டும் டெபிட் பண்ணிட்டு விடவே முடியாது. ஓகே. அப்ப உங்களுக்கு டாலி ஆகாது. குவிக் புக்ஸ்ல வேணாமே ஒரே ஒரு டெபிட்ட போடலாம், கிரெடிட்ட தனியா போடலாமா இருக்கலாம். ஆனா இல்ல அப்படி பண்ண முடியாது. இல்ல அப்படி பண்ண முடியாது. அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா it will do the double transaction automatically. If you use the ledger entry option, ஒரு வாட்டி it's not it's very complicated. We don't want to use it. That's why we want to use that instrument itself. Type of instrument create பண்ணி அந்த instrument மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணனும் நம்ம. That instrument should do the double entry for us. Yeah. டாலிங்கிறது எப்பவுமே டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் இங்க டாலில. ஒரு லெட்ஜர் செலக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணனா அப்புறம் அது டாலி ஆகாது. ஏன்னா டாலில பொறுத்திருக்கும் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல நம்ம ஓபனிங் பேலன்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் கொடுத்தா தான் வருமே தவிர டிரான்சாக்ஷன் வைஸா பண்ணா உங்களுக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல டிஃபரன்ஸே வராது. அதனால தான் அது பெரிய டாலி. Got it. Perfect. I understood. So my question is, இப்போ the question we had was இப்போ இந்த general ledger வந்து if we can create and I can give you the group, how do we இது மேனுவலா ஒண்ணொண்ணா போய் என்ட்ரி போடுறதுக்கு இப்போ the way you showed we can go and manually do it. அத நாங்க பண்ணிரலாம். இந்த லிஸ்ட் வச்சிருந்தீங்கன்னா கொடுங்க. I will import it to you from Excel ல உங்களுக்கு இம்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துறேன். இம்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துறலாம். அப்ப இந்த மாஸ்டர்ஸா இருந்த நிறைய மாஸ்டர்ஸா இருக்குதுன்னா ஒரு 200 300 இருக்குன்னா 40 30னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ட்ரி போடலாம். ஒண்ணும் பெரிய வேலை இருக்காது. சரி. சப்போஸ் ஒரு 300 400 லெட்ஜர் ஏதாவது வெச்சிருக்கீங்க ரெடியானா நீங்க எக்ஸெல்ல கொடுங்க. நேம் ஆஃப் தி லெட்ஜர் எந்த குரூப்ல போகணும் மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க. I will import it into it. அதோட பாராமீட்டர்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் போய் கான்ஃபிகர் பண்ணுமா? அது உள்ள போய் நீங்க அதுக்குள்ள பாராமீட்டர்ஸ் போய் அக்கவுண்ட் நம்பர் ஏதா இருந்தா நீங்க போய் அப்புறம் மாடிஃபை பண்ணனும். ஓகே, தட் இஸ் குட். சோ இது வந்து லெட்ஜர் அண்ட் வெண்டர்ஸ் வந்து ஒரு சைஸ் அதாவது மேனேஜபிள் குவாண்டிட்டி தான் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும். தட்ஸ் ஓகே. கிரியேட் பண்ணலாம். டாலில அப்பப்ப நீங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது ஆல்ட் சி போட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டே போகலாம். பல்கா கிரியேட் பண்ணா கூட ஃபர்ஸ்ட் நாங்க போய் கிரியேட் போட்டு பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஆல்டர் கூட போய் பண்ணிக்கலாம். அப்பப்ப வேணும்போது கூட கிரியேட் பண்ணிட்டு போகலாம். Got it. You don't have to come out of this menu and go to that menu and come back ங்கிறது இல்ல. We can keep on creating ledgers. We can keep on creating the ledgers. So நம்ம ஒரு spreadsheet வச்சிட்டோம்னாக்க we want to show you the spreadsheet and see if it is configured properly, then we can implement it. எப்படி implement பண்ணனும் பார்த்திரலாம். So the next thing is இப்போ customers, where we have a problem is very high volume of customers, because எல்லா alumni வந்து இப்போ every alumni உங்களுக்கு they'll be giving either a donation or a membership. So அது வந்து high volume in terms of number of people. அத வந்து if I create what fields I need to give you to import customers, அது ஒரு template உங்கள்ட்ட இருந்ததுனாக்க I can give you in that template so that it can be uploaded. I'll send you the template. Okay. அது மாதிரி லெட்ஜருக்கு உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் இருக்கா? இருக்கு, நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. ஓகே. அது மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஃபார் குரூப்ஸும் தரேன்னு சொன்னீங்க. அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இப்பவே கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி காமிச்சறேன். ஓகே. ஓகே, இங்க இருந்து காமிச்சிரலாம். ஓகே. Where do we go? You go to escape. Okay. Chart of accounts போங்க. Chart of accounts. என்டர் பண்ணுங்க. குரூப் செலக்ட் பண்ணுங்க. என்டர் பண்ணுங்க. என்டர். இங்க மேல டாலில ஆல் டி எக்ஸ்போர்ட்னு இருக்கு பாருங்க. ஆல் டி எக்ஸ்போர்ட் இங்க இருக்கு. ஆல் டி. ஓ, ஓகே. எக்ஸ்போர்ட் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்க. ஆல் டி போட்டக்க எக்ஸ்போர்ட். ஓகே. ஓகே. கரண்ட் என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே. என்டர். It will ask you which format you want. File format வந்து Excel ஆக்கிடுங்க.
ஷிஃப்ட் டேப் அடிங்க சார். ஷிஃப்ட் டேப் அடிச்சா போகும். இல்ல கான்ஃபிகர் கொடுத்தா Configure. Okay. பாருங்க கிளிக் பண்ணுங்க. Okay. It will ask you which format. File type வந்து Oh, got இங்க it. வந்து Excel ஆக்கிடுங்க. ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஆக்கிடுங்க. Okay. என்டர். எங்க போய் சேவ் பண்ணனும்னு கேக்குது. உங்க ஃபைல் பார்த்த எந்த இடத்துல போய் சேவ் பண்ணனும்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸல் பார்த்த எக்ஸல் வந்து உங்களுக்கு ஃபைல் ஆயிடும். ஓகே ஓகே இது வந்து என்னோட ஃபோல்டருக்கே போய்டுது. ஓகே உங்களோட ஃபோல்டருக்கு நீங்க இருக்கிற சாப்டர் பக்கம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். காட் இட். அங்கேயே போய்டுது. ஓகே ஐ கேன் சே என்டர். எஸ் சார். ஃபைல் நேம் மாஸ்டர். ஓகே how do I என்டர் பண்ணுங்க. okay என்டர். I can give a different file name too. ஆர் அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைல் நேம் கொடுக்கலாம் இல்ல நீங்க அப்படியே சேவ் பண்ணலாம். ஓகே அது லாஸ்ட்ல அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணுமா நானு .xls பெட்டர் அது கொடுத்துருங்களா? ஓகே 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 என்னவா எடுத்துருவா. மெயில் அனுப்பலாம். லிகிதாக்கு அனுப்பிச்சு அதை டேலி அவருக்கு நீங்க தான் சொன்னீங்களா? சீரியல் நம்பர் என்டர் பண்ணுங்க சார். ஓகே தி என்டர் பண்ண திருப்பி it keeps on going to this. அவ்வளவுதான் சார். சேவ் பண்ணிருங்க. அப்ப போட்டு கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு என்டர் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு வெளில வந்துடலாம். ஓகே சென்ட் கொடுங்க. சென்ட். ஓகே டன். ஓகே ஓகே இப்போ போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இருக்கும். ஓபன் பண்ணிருச்சு எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஓகே பெர்ஃபெக்ட். நீங்க இன்னொரு ஒரு ஆல் டெக்ஸ்ட் போட்டு சேவ் பண்ணா சேவ் பண்ணுங்க. Okay, very nice, very nice. Now I understood that. Okay, so in terms of setup, so we can we now understand. I will give the floor to Mr. Arul Kumar and Tirumurthy if they may have questions. So we understand the GL type, how to do it. Cost center on the projects are going to be cost centers for us. Adu ungalku na data prepare pannida mudiyum. நீங்க வந்து மீட்டிங் முன்னாடி ஒரு பேசிட்டு இருந்தீங்க. இது மாதிரி எனக்கு 15 செக் வரும், எனக்கு 50 செக் வரும். ஒரே ஸ்லிப் இருக்கும். அது டேலில போடலாம். போட்டுட்டு உங்க பேங்க்ல டெபாசிட் ஸ்லிப்பை நீங்க எங்க இருந்து பிரிண்ட் எடுத்து கொடுக்கலாம். ஓகே திருப்பி பேங்க்ல ஏத்தி கொடுக்கணும் இல்ல. நீங்க எஸ்கேப் பண்ணுங்க. சார் நீங்க எஸ்கேப் பண்ணுங்களா? I can show it to you. Escape. Go to vouchers. Okay, sorry. இங்க என்டர் பண்ணுங்க. இப்ப ரெசிப்ட் உங்களுக்கு பணம் வருது. ரெசிப்ட் என்டர் பண்ணுங்க. F6 ரெசிப்ட் என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால நீங்க ரெசிப்ட் போட போறீங்க. SBI செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே என்டர். இங்க உங்களுக்கு பணம் வருது, டொனேஷனா வருது. சோ நம்மளோட லெட்ஜர் இங்க டொனேஷன் இல்ல. சோ கிரியேட் ஆல்ட் டொனேஷன். ஆல்ட் சி போட்டு டொனேஷன் லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணுங்க சார். ஓகே Enter. It comes under direct income. D நடிச்சாலே வந்துரும் சார். ஃபில்டர் ஆகும். direct income. Okay. Enter. Control A. Okay. இப்போ உங்களுக்கு 50,000 rupees இன்னைக்கு வந்திருக்கும். It could have been considered of 5 checks or something. ஓகேங்களா? சோ நீங்க 50,000 என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே என்டர் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணுங்க. காஸ்ட் சென்டர் போட்டுட்டோம். காஸ்ட் சென்டர் வந்துர கூடாது. கம்பல்சரி அந்த இடத்துல கொடுத்தா காஸ்ட் சென்டர் இல்லாம வெளில வராது. ஓகே அது கம்பெனி லெவல் கான்ஃபிகரேஷன்ல கால் சென்டர்ல கம்பெனி லெவல் இல்ல சார். இந்த இடத்துல நீங்க கிரியேட் பண்ணோம்ல. ஆமா. நீங்க டொனேஷன் போட்டோம்ல. ஆமா.
இது எதுக்காக எந்த பில்டிங் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு டொனேஷன் வருதுனாலும் நீங்க கிரியேட் காஸ்ட் சென்டர். ஓகே ஓகே ஆமா வேணும் எங்களுக்கு. பண்ணிக்கலாம் சார். சார் ஆமா, ஆன்லைன் எங்களுக்கு நம்பர், வந்து- நம்பர், டொனேஷன் லைக் தட். Yeah. One of the requirement is when a donor is giving some amount, he can specify to which project he is going to give, which means So cost. enter பண்ணுங்க. So now enter. Enter sir. இங்க alt C போட்டு காஸ்ட் சென்டர் கிரியேட் பண்ணுங்க. alt Cost center இங்கே கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே. இங்கே பண்ணலாம். உங்க ப்ராஜெக்ட்டோட பேர் போடுங்க. enter அப்படியே கண்ட்ரோல் E போட்டு சேவ் பண்ணுங்க. Accept yes. So the 50,000 has come for this project க்கு தான் இந்த receipt போடுறீங்க. Enter. Correct. Okay. Enter sir. Enter. மீட்டிங் முடிச்சிட்டு enter sir. Enter. இங்க செக் வந்து வருது. ஓகேங்களா? வருது. ஆமா. இங்க செக் நம்பர்ஸ் வந்து என்டர் பண்ணுங்க. Enter. Enter. இங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு இல்லங்க. ஃபர்ஸ்ட் செக் எவ்வளவு சார்? 10,000 ரூபாவா? 10,000 ரூபாய் போடலாம். மேல 10,000 போடுங்க. மேல இருக்குது அந்த டோட்டல் வவுச்சர் 50,000. ஆனா இங்க வந்து நீங்க இங்க 10,000 போடுங்க. ஓகே. இல்ல சார் இங்க சார் அமௌண்ட் இல்ல. எஸ்கேப் பண்ணுங்க சார். எஸ்கேப். ஓகே. எஸ்கேப். ஓகே. என்டர் பண்ணுங்க சார். இப்போ என்டர் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் என்டர் இங்க என்டர் பண்ணுங்க. செக் நம்பர் செக் டிடிஆர் வந்து அங்க எஸ் சார் என்டர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இது என்டர் சார். ஓ யா. ஓகே. Now you enter 10,000. இங்க 10,000 போடு. ஓகே ஓகே. It jumped 2 lines for me. ஓகே. 10,000 போட்டா பாக்கி 40 சொல்லுது. ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வேணா நெக்ஸ்ட் லைன் அதாவது கிரியேட் பண்ணிடுறேன். ஆமா. ஓகே. உங்களோட செக் நம்பர் அவர் பார்ட்டியோட செக் நம்பர் ஏதா 5,000 ஏதா இருக்கும். ஓகே. என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே. அவரோட செக் நம்பர் அவரோட இன்ஸ்ட்ருமென்ட் டேட். See until and unless at 50,000 tallies it will not come out. Okay. Because you entered a voucher for 50,000 rupees, until everything it gets transferred, it will not be entered, sir. Okay. இப்போ bank their bank number இல்லையா? அவரோட bank name in our Central Bank of India CBI அது மாதிரி போடலாம். ஓகே. இங்க உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை நியூ நேம் வருது. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு லைசென்ஸ் என்னன்னா இந்தியால இருக்க லிஸ்ட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கே காமிச்சிரும். ஓகே. என்டர் பண்ணுங்க சார். டிஃபரண்ட் நேம் சார் ஆக்சுவலி. ஆமா சார். ஸ்பெசிஃபை பேங்க் நேம் நீங்க கொடுங்க. இப்போதைக்கு ஆக்சுவலி உங்களுக்கு கீழ வருது பாருங்க. ஓகே. என்டர் பண்ணுங்க. சும்மா ஐசிஐசிஐ அத போடுங்க சார். ஓகே. உங்களுக்கு லைசென்ஸ் இருந்தா உங்களுக்கு அந்த இதுவே வராது. உங்களுக்கு இதுவே காட்டும். உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் காட்டும் உங்களுக்கு இங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து செக் ஆர் டிடி செக் போடுங்க சார். செக் போடுங்க. சி செக் ஆர் டிடி கரெக்ட். என்டர். And now what is amount? 40,000 or 40,000 லிட்டர் நம்ம 40,000 போட்டு முடிச்சிரலாம். ஓகே. என்டர் பண்ணுங்க. இப்போ பேங்க் நம்பருக்கு திருப்பி ஐசிஐசிஐ போட்டுப்போம் இப்போதைக்கு. ஸ்பெசிஃபை யுவர் பேங்க் நேம் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. என்டர். இப்போ உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் டோட்டல் அமௌண்ட் டாலி ஆனால தான் வெளில வருது. வெளில வந்துருச்சு. வராது. உங்களுக்கு இது நோட் நரேஷன் ஏதாவது நீங்க நரேஷன் டைப் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க. கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க. 2 donors have given. ஒருத்தர் 10,000 கொடுத்திருக்கார், ஒருத்தர் 40,000 கொடுத்திருக்கார். என்ன மிஸ்டர் திருமூர்த்தி? இல்ல சார் அதுல நேம் எங்க சார் நான் இது பண்றது நரேஷன்ல வந்து கொடுக்குங்களா? இது வர நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் சார். ஓகே. போடுங்க அப்புறம் அது நெக்ஸ்ட் இது லெவல்ல காட்டுறேன். ஓகே. அது இன்னும் விரிவுபடுத்தணும். அந்த இடத்துல பேமெண்ட் இப்போ எஸ்கேப் பண்ணுங்க. இப்போ பேங்கிங்னு ஒரு இது இருக்கு பாருங்க. பேங்கிங் எடுத்து போங்க. பேங்கிங் கீழ இருக்கு பாருங்க. வவுச்சர்ஸ். சாரி. அது இந்த ஜூம் விண்டோ மறைச்சிட்டு இருக்கு. ஓகே. பேங்கிங். ஓகே. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெபாசிட் ஸ்லிப்னு ஒன்னு இருக்கு. இந்த டெபாசிட் ஸ்லிப்ங்க SBI செலக்ட் பண்ணுங்க. இந்த 1ஆம் தேதி இது பீரியட்னா பீரியட் கொடுக்கலாம். 2ஆம் தேதில இருந்து உங்களுக்கு கலெக்ஷன் ஆயிருக்கு. இங்க gift பீரியட்னு கொடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது 1ஆம் தேதி வந்துடுது. இதை எடுத்து நீங்க பேங்க்ல ஒரு 50 செக்கா இருந்ததுன்னா நீங்க ஒரு ஸ்லிப் எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தலாம். இங்க மேல ஆல்ட் பி கொடுங்க. அப்படியே ஆல்ட் பி என்டர் பண்ணுங்க. கரண்ட் என்டர் பண்ணுங்க. இங்க வந்து பிரிவியூ கொடுங்க. உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா லிஸ்ட் ஆஃப் இது செக் அன்னைக்கு பேங்க்குக்கு உங்களுக்கு ஸ்லிப் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க லிஸ்டே வந்துரும் உங்களுக்கு.
இதையே பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அலாங் வித் 10 செக்ஸ்னா 10 செக்ஸ், இதுல வந்து 2 செக்ஸ் இருக்கு இப்போ. Yes, ஸோ okay. ஓகே, ஆனா ஓகே காட் இட். நீங்க இது பேங்க்ல இது- போனா நீங்க செல்லான்ல ஒரு அமௌண்ட் மட்டும் டோட்டல் எழுதிட்டு இந்த பேங்க்குக்கு நீங்க இந்த இதை எடுத்து கொடுத்துடலாம். சார் இல்ல இப்ப நமக்கு கிரெடிட் ஆகுறது வந்து 50,000 டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் வருது சார். ஒரே பேங்க்ல எனக்கு 15,000 வருது. அதுல நான் அதான். டிஃப்ரெண்ட் நேம் கொடுக்கணும் ரெசிப்ட். அதான். சோ இது என்ன கேக்குறாங்க, கஸ்டமர் நேம் எங்க போடுவீங்கன்னு கேக்குறாரு. கஸ்டமர் நேம் இதுல எங்க சார் வரும்? நீங்க கஸ்டமர் நேம் உங்களுக்கு வர வைக்கணும்னா இந்த ஸ்கிரீன்லயே நீங்க வர வைக்கலாம். எஸ்கேப் பண்ணுங்க, எஸ்கேப் பண்ணுங்க, எஸ்கேப் பண்ணுங்க. இப்ப என்ட்ரி ஸ்கிரீனுக்கு வாங்க, ரெசிப்ட் என்ட்ரிக்கு வாங்க. எஸ்கேப் பண்ணுங்க, வவுச்சர்ஸ், வவுச்சர்ஸ் போங்க. பேஜ் அப் போங்க. பேஜ் அப் ப்ரீவியஸ் வவுச்சர் போனோம்னா பேஜ் அப் போங்க. ஓகே. இந்த இடத்துக்கு வாங்க. 50,000 வந்ததுல அங்க அங்க வாங்க. கீழே இருக்கிற 50,000 சேவ் பண்ணுங்க. என்டர், என்டர் சார். என்டர் பண்ணுங்க சார். என்டர். இந்த இடத்துல இன்னும் டீடைலா வரும். இங்க இன்னும் டீடைலா வரும். சோ அத கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம், இங்க கொண்டு வந்துடலாம்ன்றீங்க இல்லையா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க, சாரி சொல்லுங்க. பிரஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன எஜுகேஷன் மோட்ல இருக்கு. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இன்னொரு லைன் வரும், டிஸ்கிரிப்ஷன் யாருங்கிறது வந்ததுங்க இங்க டைப் பண்ணலாம். நீங்க இங்க டைப் பண்ணிரலாம். ஓகே, அது நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் பண்றப்போ அந்த கஸ்டமர் நேம் வந்துரும். இதனால உங்களுக்கு வரல, இல்லனால இங்க நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அங்க பிரிண்ட் ஆகும். வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, நரேஷன் வரும். நரேஷன் இருக்கு பாருங்க. இங்க F12 இருக்கு சார். கீழ உங்களுக்கு ஹைட் ஆகுது. கீழ F12 இருக்கு பாருங்க. F12 F12 சார். F12 பிரஸ் பண்ணுங்க அப்படியே. F12 கான்ஃபிகர் இருக்கு. அதுதான் சார். என்டர் பண்ணுங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எஸ் நோ கொடுத்திருக்கு. ஓகே, ரிசீவ் ஃப்ரம் வந்து எஸ் போணும். ரிமார்க்ஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் எஸ் எல்லாமே எஸ் கொடுங்களா. மேக்ஸிமம் என்னன்னு பாத்துறலாம். என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே, பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க கேக்கும் ரிசீவ் ஃப்ரம் யாருங்கிறது நீங்க இங்க என்டர் பண்ணலாம். ஹலோ, யா ஓகே, நான் பாத்துட்டேன் சார். இப்போ இதுவும் உங்களுக்கு அங்க பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா அங்க பிரிண்ட் பண்ண வைக்கலாம் டெபாசிட் ஸ்லிப்ல. சோ இப்போ வந்து டொனேஷன்ஸ்ல செக் ஆர் டிடின்னு இருக்கு. இதுல வேர் இஸ் தி கஸ்டமர் நேம், எங்க வரும் கஸ்டமர் நேம்? பேங்க் நேம் சார். ரிசீவ் ஃப்ரம்ல நீங்க ஸ்கிரீனுக்கு எடுத்து போங்க சார். என்டர், 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 என்டர். ரிசீவ் ஃப்ரம் மேல இருக்கிற ரிசீவ் ஃப்ரம். ரிசீவ் ஃப்ரம் இருக்கு. ஓகே ஓகே, அதுலயும் டொனேஷன் வந்துருச்சு. சார் இதுலயே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் சார். பான் கார்டு நம்பர் எங்க சார் கொடுக்குறது? பான் கார்டு வேணா நீங்க இதுதான் பண்ணணும், கஸ்டமைஸ் பண்ணணும். கஸ்டமைசேஷன் அதுதான் சார். ஏன்னா டொனேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம், அவங்களுக்கு செப்பரேட் நேம், செப்பரேட் டொனேஷன், அவங்களுக்கு பான் நம்பர் வரும் இல்லைங்களா? அந்த சண்டரி டெட்டர் வித் அட்ரஸோட கொடுக்கணும். நம்ம சண்டரி டெட்டர் பண்றப்போ நம்ம ஏற்கனவே சார் 1 மினிட் சார். இப்போ ஏற்கனவே நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு. ஆமா அந்த சார். கஸ்டமைஸ் நம்ம ரெசிப்ட் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறோம்ல, அதுல பிரைம்ல போட்டுட்டு வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ரெசிப்ட் அங்கேயே பிரிண்ட் ஆகும். we have already customized that for you. ஓகே, இப்போ கரண்டா யூஸ் பண்ணீங்க டொனேஷன்ஸ்ல கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். அந்த ப்ரோகிராம் இதுல இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணிட்டோம். சரி. சோ இப்போ ரிசீவ் ஃப்ரம் ரமேஷ்னு கொடுத்துட்டேன். இப்போ ரமேஷ் சுப்பிரமணியம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஐ திங்க் சார் நீங்க இப்போதைக்கு நீங்க இது பெட்டர் என்னன்னா அவங்க யூனிவர்சிட்டில நம்ம ஏற்கனவே கஸ்டமைஸ் பண்ணதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா we have already done that customization for you. ஓகே ஓகே, அது பார்த்து அவங்க யாரு எந்த டோனர் பேர் வருது, அவர் செக், அவர் பான் கார்டு நம்பர்லாம் இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க. இது வந்து எஜுகேஷன் மோட்ல இருக்கிறது. அது ஒரே ஒரு ரிசிப்ட் தான் சார். மல்டிபிள் பண்ணனும். உங்களுக்கு அந்த கஸ்டமைசேஷன் இப்போ அடிஷனல் இருக்காது. you already done that for you. Very nice. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து when we do the demo in the actual installed product, we will not have these issues ங்கறீங்க. Yes, you will not have this issue because already those things are there. It's only navigation. We need to learn the navigation. அத போட்டு நீங்க மைக்ரேட் பண்ணி கொடுத்துறலாம். Okay, so Mr. Tirumurthy என்ன பண்ணலாம்னா instead of using my thing, next time பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட இன்ஸ்டால் வெர்ஷன் ஆபீஸ் இருக்கு இல்லையா? ஆமா சார். அதுல அந்த மெஷின்ல இருந்து நம்ம ஜூம் கால் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம் சார், கண்டிப்பா பண்ணலாம் இல்லையா?
அந்த இதுல இருந்து நம்ம ஒரு வாட்டி பண்ணோம்னாக்கா we don't need to go through all those things. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் 90% அவங்க பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அது ஒரு 10% மட்டும் தான் நம்ம டச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ. இல்லையா சார் கணேசன்? Yes, sir. That will be a shorter way of learning it. This is Yes, a sir. harder way of learning. Okay. So I think எனக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா pretty much my questions are addressed. I want to leave the floor to them. You know, I don't want to Okay. keep on driving it. திருமூர்த்தி and அருள்குமார் உங்க questions நீங்க கேளுங்க. So Sir, sort of I'm sir, getting a morning, good sir. feel for it now. Yeah, sir. We are comfortable, sir. Completely understand it, sir. So one more thing I have to ask, sir. Ganesan, sir. Ganesan, sir. சொல்லுங்க. We are able to hear you. ஒண்ணும் இல்ல சார். இந்த receipts and payments எப்படி அவுட்புட் எடுக்குது? Escape பண்ணுங்க. Receipts and payments account. Escape So இங்க பண்ணுங்க. பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து profit and loss account எடுக்க மாட்டோம். Only receipts and payments and balance sheet தான் எங்களுக்கு statutory. Sir, நீங்க escape பண்ணுங்க. Escape பண்ணிடுங்க. அதான் வந்துட்டேன். ஓகே. Escape. ஓகே. 1 minute. Quit no கொடுங்க. இந்த கம்பெனிக்கு போங்க. இது கம்பெனி யூஸ் ரிசிப்ட் பேமெண்ட் இன்ஸ்டா P&L வரும். எங்க வரும்? F11 பிரஸ் பண்ணுங்க சார். Features. Features. Okay, features. Okay. Enter. Show all features யூஸ் பண்ணுங்க. இது என்ன சூஸ் பண்ணனும் சார்? Show all features யூஸ் பண்ணுங்க. Show all features, yes. Okay. Okay. உங்களுக்கு இன்வென்டரி இல்லனா முதல்ல இது இன்டகிரேட் அக்கவுண்ட்ஸ் வித் இன்வென்டரி ஆக்சுவலி லோன் கொடுங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆகும். சேவ் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் போட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க. ஓகே. P&L போங்க. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போங்க. ஓகே. இங்க F12 பிரஸ் பண்ணுங்க. F12. ஓகே. இங்க வந்து டேலில வந்து F11 ஷோ ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டா இதுன்னு வரும். அந்த ரிப்போர்ட் எங்க வருது? சேஞ்ச் வியூ வருது. பேசிக் சேஞ்ச் வியூ என்ட்ரி வந்து கம்பெனி கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த 1 செகண்ட் சார் ஹோல்ட் ஆன். நோ வரி பொறுங்க. டேலி ஓபன் பண்ணுங்க. ERP 9ல ஷோ ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஆஃப் P&L. Accounting features. From income and expense. income and expense.